اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ گزشتہ ہفتے حیدرآباد میں ڈینٹسٹ ویشالی ریڈی کو اس کے مکان سے اغوا کرنے کے کیس میں مطلوب ملزم نوین ریڈی کو گوا سے گرفتار کر کے شہر لایا جا رہا۔ رچاکنڈا پولیس کی ٹیم نے نوین ریڈی کو گوا میں گرفتار کر لیا اور اسے حیدرآباد لا رہی۔ حیدرآباد لانے کے بعد اسے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جا رہا۔ اس شخص پر 9 دسمبر کو ویشالی ریڈی کو اس کی منگنی سے قبل اغوا کرنے، دراندازی، سرقہ اور فساد کا الزام ہے۔ فلمی انداز میں 5 افراد نے شہر کے مضافات میں واقع آدی بٹلہ میں واقع ویشالی ریڈی کے مکان پر حملہ کیا تھا۔ وہ گھر میں گھس گئے تھے اور خاتون کو اپنی کار میں لے جانے سے قبل وہاں موجود گاڑیوں پر حملہ کیا۔ بعد ازاں پولیس نے ڈینٹسٹ کو بچا لیا اور 32 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تاہم نوین ریڈی دیگر 3 ملزمین کے ساتھ فرار تھا۔ کیس کے ملزم نمبر 2 واجد، رومین، سدھو اور چندو کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا۔ اپنی گرفتاری سے قبل نوین نے ویڈیو جاری کر کے عوام اور میڈیا سے اس کیس کو اس کے نظریے سے دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں صحت کے کچھ مسائل کی وجہ سے خود سپردگی نہیں کر پا رہا ہوں۔ جو ہوا وہ غلطی تھی جس کا میں اعتراف کرتا ہوں، مگر اس کے پیچھے بے حد درد چھپا ہوا ہے۔ ملزم نے ویشالی ریڈی کے خاندان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہی کی وجہ سے اس نے غلطی کی۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نوین متل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ مارچ 2023 میں منعقد شدنی سالانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شرکت کے خواہش مند پرائیویٹ طلبہ آرٹس و ہیومینٹیز کو حاضری سے استثناء دینے کے لیے آخری تاریخ کو 200 روپے جرمانے کے ساتھ توسیع دیتے ہوئے 23 دسمبر 2022 کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے ملاردیو پلی میں گندے پانی پینے سے مبینہ طور پر ایک خاتون اور ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جبکہ علاقے کے 10 سے زائد افراد اسپتال میں شریک ہیں۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے علاقے میں گندے پانی سربراہ کیا جا رہا۔ تاہم اس طرح کا پانی استعمال کرنے سے ایک خاتون اور ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ مقامی افراد نے افسران پر برہمی کا اظہار کیا اور علاقے میں سربراہ ہو رہے پانی کو میڈیا کے سامنے بتایا۔ آلودہ پانی استعمال کرنے سے موت ہونے والوں کی شناخت آفرین سلطانہ اور محمد قیصر کی حیثیت سے کی گئی۔ تاہم ابھی تک مقامی افراد نے اس سلسلے میں پولیس سے کوئی تحریری شکایت نہیں کی۔ اطلاعات کے مطابق ملاردیو پلی علاقے میں کچھ روز سے آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے محمد قیصر نامی نوجوان اور 22 سالہ آفرین سلطانہ کی موت ہو گئی۔ پانی پولیوٹیڈ کے واسطے 2-3 آدمی تھوڑا ہاسپٹل ہوا بول کے انفارمیشن آیا، ادھر آ کے ویریفائی کر رہا ہوں، کرنے کے بعد آپ کچھ معلوم ہوئے تو آپ کو بتا دیں۔ سر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کی وجہ سے ڈیتھ ہوا بول کے، اس میں نہیں، جل منڈلی والا بھی آ رہا ہے، وہ سیمپل لے کے کلیکٹ کر کے وہ معلوم کرنے کے بعد بال بڑھائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا۔ بال جھڑنے، سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند۔ زلف نکھار ہیئر آئل، اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران۔ بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل، خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار، سیاہ اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت۔ دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل۔ نو سائیڈ افیکٹ، آرڈر ناؤ۔ زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں، ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959100436 اور 9390610436 پر۔
कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी के हुक्म के मुताबिक आज बोधन टाउन यूथ कांग्रेस की हिदायत के तहत बोधन अम्बेडकर स्क्वायर पर केसीआर का पुतला जलाया गया। रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। टाउन यूथ के सदर नवीन तलारी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम पर हमला टीआरएस पार्टी के शर्मनाक काम का मुंह बोलता सबूत है। सोशल मीडिया पर टीआरएस मुखालिफ कई पोस्ट करने वाली बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी कह रही है कि टीआरएस वही है और ये कि टीआरएस हुकूमत दिए गए वादों को छुपाने के लिए इस तरह के हमले करेगी और अगर वो दोबारा इस तरह के हमले करेगी तो उन्होंने कहा है कि कोई आरामगाह नहीं। जिले अक़लियती वाइस चेयरमैन बदू, टाउन मिनॉरिटी सुदूर कलीम, जनरल सेक्रेटरी इनायत अली, वहीद, रिजवान, राजू, इस्माइल, लक्ष्मण, बालाकृष्णा वगैरह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। आज बोधन से सारे कांग्रेस पार्टी के नौजवान यूथ वाले सब मिलकर केसीआर का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केसीआर साहब की फ्रेंडली पुलिस उनका पुतला नहीं जलाने दी। फिर भी हम कांग्रेस वाले उस केसीआर के 4 टुकड़े कर चुके हैं, लेकिन आगे चलकर इससे ज़्यादा टुकड़े करेंगे उसके, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो पुलिस का सपोर्ट लेकर जुल्म कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस भवन के अंदर जाकर जो सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को लेकर यहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं, उस सिस्टम के ज़रिए हम केसीआर के सारे गलतियाँ व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सारी आवाम को बता रहे थे। जो उसकी बेटी शराब का धंधे में पकड़े गई, जो उसका बेटा ज़मीनें कब्जे कर रहा था, उसकी तरफ से ये लोग हम लोग से डर गए हैं। उस वजह से हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। महमूद अली साहब से मेरी ये गुजारिश है, आप फ्रेंडली बनिए, अवाम की बनिए, अपोजिशन पार्टी की बनिए, रूलिंग के तलवे चाट कर आप बीजेपी के कौमी क़ियादत तेलंगाना पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण से मुलाकात की। तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा करीम नगर में तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की 5वीं मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा की अख्तामी तकरीब के जलसे आम से खिताब किया। वाज़ेह है कि आइंदा साल तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद बीजेपी की कौमी क़ियादत अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना और कर्नाटक पर मरकूज करती है। पार्लियामेंट में अचानक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर लक्ष्मण का आमना सामना हो गया, जिस पर मोदी ने डॉक्टर लक्ष्मण से तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस बंडी संजय की पदयात्रा को आवाम से हासिल होने वाली तायद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।